बाकी जो चाइना नाल मतलब झड़प हुई साडी ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत ज़्यादा इन्हां दलेरी दिखाई और चाइना आर्मी नाल लड़ाई लड़दे मतलब अपनी वीरगति ਨੂੰ प्राप्त हो गए। और चाइना ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ तकरीबन जो गुरतेज सिंह उसने 12 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਫੱਟੜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ। और गुरपिंदर सिंह ने भी तकरीबन 8-10 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ और मारे और फट्टड़ भी किए। मुख मंत्री साहब ने सरकार ने पहला दिन तो ही 50 ਲੱਖ रुपया कल्ले कल्ले परिवार ਨੂੰ देਣ ਦਾ ऐलान किया और इस दे नाल परिवार के एक जी ਨੂੰ सरकारी रोज़गार देने की गल की है। और इत्थे गोबिंदर के परिवार ने उहदे छोटे भरा ਨੂੰ सरकारी नौकरी देने वास्ते उसके कागज़ां की सहमति की है। तो ਹੁਣ तकरीबन हालात मतलब ठीक है। जे चाइना कोई छिड़कानी करेगा फिर तो मूँह इस तो ज़्यादा मूँह तोड़ जवाब असीं देवांगे। मतलब 3 पंजाब के रैजीमेंट के साडे बहादुर जवान मतलब वीरगति ਨੂੰ प्राप्त हो गए। और परिवार वालों स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने की गल की गई सी। अज असी उस शहीद का नाम स्कूल वो नाम पर रखे, लाइब्रेरी वो नाम पर बनाती असी ऑलरेडी, तो उसके बोर्ड वगैरह सारा कुछ लग गया, तो सरकारी नोटिफिकेशन इशू हो गया। सिपाही गुरतेज सिंह और सिपाही गुरपिंदर सिंह बहुत ही जूझवान सिपाही सन, मतलब जुझारू ही, बहुत दलेरी नाल ड्यूटी कर इन्हां कीती है, बहुत दलेरी। बाकी जो चाइना नाल मतलब झड़प हुई साडी ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत ज़्यादा इन्हां दलेरी दिखाई और चाइना आर्मी नाल लड़ाई लड़दे मतलब अपनी वीरगति ਨੂੰ प्राप्त हो गए। और चाइना ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ तकरीबन जो गुरतेज सिंह उसने 12 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, फट्टड़ भी ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ। और गुरपिंदर सिंह ने भी तकरीबन 8-10 बंदे उन्होंने और मारे और फट्टड़ भी किए। और बहुत दलेर बंदे ही और जूझवान ही मतलब एक कहने का मतलब। और बाकी बहुत बहादरी नाल लड़ाई की है। जेकर हुण दे हालातां दी गल कीती किस तरह दे हालात ने हुण तकरीबन हालात मतलब ठीक है। जे चाइना कोई छिड़कानी करेगा फिर तो मूँह इस तो ज़्यादा मूँह तोड़ जवाब असीं देवांगे। मतलब 3 पंजाब के रैजीमेंट के साडे बहादुर जवान मतलब वीरगति ਨੂੰ प्राप्त हो गए। और साढ़े 3 पंजाब कमांडिंग अफसर और सूबेदार मेजर वालों सानू इत्थे श्रद्धांजलि समागम में भेजा गया। असीं अंतिम श्रद्धांजलि समागम में हाज़र होए हैं। और यूनिट दे मतलब साडी यूनिट नूं फखर आ भी साडे जवान मतलब शहीद होए आ और अगे तक भी सानू फखर रहेगा। और ये रहिंदी दुनिया तक जवान जो वीरगति ਨੂੰ प्राप्त होए और रहिंदी दुनिया तक सानू याद रहणगे। कितना समा तुहाडे नाल गुरविंदर सिंह जी गल कीती ड्यूटी कीती है जी? असीं तकरीबन जो गुरपिंदर सिंह वो मेरे नाल तकरीबन साल ड्यूटी उन्हें मेरे नाल की है। और वर्ल्ड जो ग्लेशियर फर्स्ट ग्लेशियर बोलते हैं उन्हें मेरे नाल तकरीबन 4 महीने उत्थे रह के आए ऊपर। असीं 4 महीने ला गए और थले बाद असीं डाउन हो गए नीचे। बस उस तो बाद मतलब इधर ये झड़प हो गई, उस तो बाद उधर डाउन होने तो बाद जिम्मेवारी लगी सी उरे हाज़र होने वास्ते सरकार के पद्धर ते। और मैनू अज ये दस के मैं दसना चाहुंदा संगत नूं कि जो भी गल्लां परिवार वालों सरकार के समक्ष रखिया गई सी असी उन्होंने प्रवान किया। मुख मंत्री साहब ने सरकार ने पहला दिन तो ही 50 ਲੱਖ रुपया कल्ले कल्ले परिवार ਨੂੰ देਣ ਦਾ ऐलान किया और इस दे नाल परिवार के एक जी ਨੂੰ सरकारी रोज़गार देने की गल की है। और इत्थे गोबिंदर के परिवार ने उहदे छोटे भरा ਨੂੰ सरकारी नौकरी देने वास्ते उसके कागज़ां की सहमति की है। तो DC साहब वालों वो कागज़ ऑलरेडी सरकार को चले गए हैं जिसकी की मंजूरी जल्दी सरकार वालों की जाऊगी। और इस दे नाल परिवार वालों स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने की गल की गई सी। अज असी उस शहीद का नाम स्कूल वो नाम पर रखे, लाइब्रेरी वो नाम पर बनाती असी ऑलरेडी, तो उसके बोर्ड वगैरह सारा कुछ लग गया, तो सरकारी नोटिफिकेशन इशू हो गया। एक वड्डी मंग सी इस इलाके की और खास तौर पर शहीद के परिवार ने रखी सी कि एक नवी सड़क बनाने की गल है जिहदी लंबाई अंदाजन 2.25 तो लैके 3 किलोमीटर की हैगी है।
ਪਿੰਡ ਤੋਲੇਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਖੇਪਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 2.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਿੱਗੀ ਅੱਜ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਸਾ ਬਾਬੂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਦ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਲੱਖ ਜੋ ਅੱਜ ਹੱਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਾਣੀ ਜਣੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਾਣ ਕੈਦਾ ਤਾਂ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਵਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੌਰਵ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਹ ਨਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 8-9 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੈਨਿਕ ਚੀਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗੌਰਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ, ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਸਰ ਜੋ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੰਡਣ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਸਹਾਰਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਜੋਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ, ਮੁਫਤ ਸਮਾਧਾਨ।